دوستو ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کہیں ایک غریب آدمی رہتا تھا۔ اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا جس کے ماتھے پر ستارے کا نشان تھا۔ سبھی لوگ اس نشان کو دیکھ کر کہنے لگے کہ یہ بچہ بہت خوش قسمت ثابت ہوگا اور بڑا ہو کر بہت امیر ہوگا، ضرور کسی بہت خوبصورت شہزادی سے شادی کرے گا۔ اس ملک کے بادشاہ کی ایک ہی بیٹی تھی جو نہ صرف بہت ہی خوبصورت تھی بلکہ خوب سیرت بھی تھی۔ جب وہ لڑکی بڑی ہوئی تو بادشاہ نے ایک روز پوری ریاست میں منادی کروا دی کہ جو بھی نوجوان دور اندھیرے غار میں رہنے والے جن کے سر کے 3 بال توڑ کر لائے گا تو ایسے بہادر نوجوان سے وہ اپنی بیٹی کی شادی کر دے گا۔ دور دور کے نواب اور شہزادے قسمت آزمانے کے لیے آئے لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ تب تک غریب آدمی کا بیٹا بھی جوان ہو چکا تھا۔ ایک دن وہ راستے سے گزر رہا تھا تو اسے شاہی بگھی ملی جس میں شہزادی بیٹھی ہوئی تھی۔ لڑکے نے شہزادی کو جوں ہی دیکھا اس نے دل میں فوراً فیصلہ کر لیا کہ وہ شہزادی ہی سے شادی کرے گا۔ اس نے بھی منادی سنی تھی، لہٰذا وہ بھی قسمت آزمانے شاہی محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ بادشاہ نے غریب لڑکے کو دیکھا تو پریشان ہو گیا کہ کہیں وہ کامیاب ہی نہ ہو جائے۔ وہ اسے مہم پر جانے سے روک تو نہ سکا لیکن دل میں اس کی خواہش تھی کہ وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ ادھر غریب لڑکا اندھیرے غار کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں پڑنے والے شہر کے جب وہ نزدیک پہنچا تو شہر کے ارد گرد قلعہ کی فصیل پر سے محافظوں نے اسے روکا اور اس سے پوچھنے لگے کہ وہ شکل سے بہت سمجھدار لگتا ہے، بتائے کہ شہر کے درمیان میں لگا ہوا پھوارا سوکھ گیا ہے اور اس میں سے پانی اچھل نہیں رہا۔ اگر وہ اس سوال کا جواب دے گا تو وہ اسے بہت سا سونا انعام میں دیں گے۔ لڑکے نے محافظوں سے وعدہ کیا کہ وہ ان کے سوال کا جواب سفر کی واپسی پر دے گا۔ وہ وہاں سے روانہ ہو گیا اور اگلے شہر جا پہنچا۔ وہاں کے محافظوں نے بھی اس سے ایک سوال پوچھا کہ بھائی ہمیں بتاؤ کہ ہمارے شہر میں ایک درخت ہے جس پر سونے کے سیب اگتے تھے جبکہ اب ایک پتا بھی نہیں اگتا۔ اگر تم نے ہمیں اس سوال کا جواب دے دیا تو ہم تمہیں بہت سی چاندی دیں گے۔ لڑکے نے سوال کا جواب دینے کے لیے سفر سے واپسی کا وقت مانگ لیا اور سفر پر آگے روانہ ہو گیا۔ چلتے چلتے وہ ایک بہت ہی بڑی جھیل کے کنارے پر پہنچا۔ آگے کے سفر کے لیے جھیل کو عبور کرنا ضروری تھا۔ ایک کشتی والے نے اسے جھیل کے پار لگانے کی حامی بھری لیکن ساتھ ہی اس نے بھی لڑکے سے ایک سوال کا جواب پوچھ لیا۔ وہ پوچھنے لگا کہ بھیا مجھے بتاؤ کہ میں کب تک اس کشتی پر لوگوں کو جھیل کے آر پار لے کر جاتا رہوں گا؟ آخر مجھے کب آزادی ملے گی؟ اگر تم مجھے اس سوال کا جواب بتاؤ گے تو میں تمہیں بہت سا انعام دوں گا۔ لڑکے نے اسے بھی کہا کہ میں واپسی پر بتاؤں گا۔ جب اس نے جھیل عبور کر لی تو تھوڑا فاصلہ طے کرنے کے بعد وہ اندھیرے غار تک پہنچ گیا۔ وہ اندھیرا غار بہت بھیانک لگ رہا تھا لیکن بہادر لڑکے نے ہمت نہیں ہاری اور غار کی طرف بڑھا۔ اندھیرے غار کے منہ پر اسے ایک بڑھیا ملی جو ایک کرسی پر بیٹھی آگے پیچھے جھول رہی تھی۔ اس نے پوچھا کہ لڑکے تمہیں کس کی تلاش ہے؟ لڑکے نے بتایا کہ وہ جن کے سر سے 3 سنہری بال توڑنے آیا ہے۔ بڑھیا نے اسے کہا کہ یہ بہت مشکل کام ہے لیکن میں نے تمہارے ماتھے پر ستارے کا نشان دیکھ لیا ہے۔ میں جن کی دادی ہوں اور میں تمہاری مدد کروں گی۔ لڑکا جلدی سے بولا کہ دادی مجھے یہ بھی معلوم کرنا ہے کہ شہر کا پھوارا کیوں سوکھ گیا ہے اور دوسرے شہر کے درخت پر سونے کے سیب کیوں نہیں لگتے اور کیوں کشتی والا آزاد نہیں ہو سکتا؟ دادی بولی کہ یہ بہت مشکل سوالات ہیں لیکن جن جب غار میں آئے گا تو تم بھی غور سے سننا جو وہ کہے گا۔ یہ کہہ کر دادی نے جلدی سے اسے ایک چونٹی کی شکل میں کر دیا اور اپنی قمیض کی آستین میں چھپا لیا۔ رات ہوئی تو جن غار میں واپس آیا۔ وہ غار میں داخل ہوتے ہی بولا کہ مجھے کسی انسان کی بو آ رہی ہے دادی۔ پھر اس نے غار میں ادھر ادھر دیکھا لیکن جب اسے کوئی نہیں ملا تو اس نے دادی کی گود میں سر رکھا اور گہری نیند سو گیا۔ دادی نے انتظار کیا۔ آخر جب جن خراٹے لینے لگا تو اس نے جن کے سر سے ایک سنہری بال زور سے کھینچ کر توڑ لیا۔ فوراً جن جاگا اور تکلیف سے چیخ کر بولا اوہ دادی آپ یہ کیا کر رہی ہے؟ دادی بولی کہ مجھے افسوس ہے بیٹا لیکن میں نے خواب میں دیکھا کہ دور شہر میں ایک پھوارا سوکھ گیا ہے، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ آدھے سوئے آدھے جاگتے جن نے کہا کہ بہت آسان جواب ہے، پھوارے
फुआरे के पत्थर के नीचे एक बड़ा मेंढक बैठा हुआ है, उसको मार दो तो पानी फुआरे में रवां हो जाएगा। ये कहकर जिन गहरी नींद सो गया। तभी दादी ने उसके सर से दूसरा सुनहरी बाल उखाड़ लिया। जिन दोबारा चीखते हुए उठा तो दादी ने उसे पिचकारते हुए कहने लगी कि बेटा, मुझे वाकई बहुत अफसोस है, लेकिन क्या करूं, मैंने एक और ख्वाब में देखा है कि एक बहुत बड़ी रियासत है जिसमें एक सेब का दरख्त है जिस पर सोने के सेब उगते थे, लेकिन अब दरख्त पर कोई पत्ता भी नहीं उगता। आखिर इसकी क्या वजह है? जिन उकता कर बोला, तुम मुझे तंग कर रही हो दादी। सेब के दरख्त की जड़ों में एक बहुत बड़ा चूहा उनको चूस रहा है। अगर चूहे को मार दिया जाए तो दरख्त पर दोबारा सोने के सेब उगने लगेंगे। ये बताकर वो फिर गहरी नींद सो गया। दादी ने इंतजार किया और जब वो दोबारा खराटे लेने लगा तो तेजी से उसने जिन के सर से तीसरा सुनहरी बाल भी तोड़ लिया। इस दफा तो जिन गुस्से से छलांग लगाकर उठा, लेकिन दादी माफी मांगने लगी। वो बोली, बस आखिरी दफा माफी। मुझे फिर अजीब व गरीब ख्वाब आया है कि झील पर एक कश्ती वाला है जो कश्ती पर सवारियों को पार लगाता है। आखिर उसे इस नौकरी से आजादी कब मिलेगी? जिन ने गुस्से से दादी को जवाब दिया कि कश्ती वाले को चाहिए कि सवारी जब कश्ती पर बैठे तो उसकी हाथों में चिप्पू पकड़ाकर खुद भाग जाए, तब ये फर्ज सवारी को निभाना पड़ेगा। ये कहकर जिन गहरी नींद सो गया। अगले दिन सवेरे जिन गार से चला गया। दादी ने चूंटी को फिर से लड़का बना दिया और तीनों सुनहरी बाल उसके हवाले कर दिए और उसे जल्दी से वहां से जाने को कहा। लड़के ने दादी का शुक्रिया अदा किया और वहां से रवाना हो गया। वो जल्द ही कश्ती वाले के पास पहुंचा तो उसने लड़के को झील के पार उतार दिया। लड़के ने कश्ती वाले को बताया कि जो सवारी कश्ती में बैठे अपने चिप्पू उसके हवाले करके भाग जाना। कश्ती वाले ने उसका शुक्रिया अदा किया और लड़का वहां से रवाना हो गया। फिर वो दरख्त वाली रियासत में पहुंचा तो उसने मुहाफिजों को बताया कि चूहे को मार दो जो दरख्त की जड़ों को चूस रहा है और सोने के सेब दोबारा उगने लगेंगे। मुहाफिजों ने उसका शुक्रिया अदा किया और उसे बहुत सी चांदी इनाम के तौर पर दे दी। फिर वो लड़का चलता हुआ उस शहर में पहुंचा जहां फुआरा सूख गया था। उसने वहां के मुहाफिजों को बताया कि पत्थर के नीचे बैठे हुए बड़े मेंढक को मारो तो फुआरे से पानी दोबारा रवां हो जाएगा। मुहाफिजों ने उसका शुक्रिया अदा किया और फिर इनाम में बहुत सा सोना देकर उसे रवाना किया। लड़का सफर करते करते बादशाही महल में पहुंचा और एक मखमली थैली में जिन के तीनों सुनहरी बाल रखकर बादशाह को पेश कर दिए। बादशाह को बहुत अफसोस हुआ कि आखिर वो लड़का ये मुहिम सर करने में कामयाब क्यों हो गया। वो बोला कि तुमने वाकई शर्त पूरी कर ली है, लेकिन तुम इतने गरीब हो कि मैं शहजादी की शादी तुमसे नहीं कर सकता। लड़के को बादशाह की बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने बादशाह को वो सोना और चांदी दिखाया जो उसने सफर के दौरान में कमाया था। वो बोला कि मैं इतना गरीब भी नहीं हूँ जितना आप मुझे समझते हैं। और फिर बादशाह सलामत, आपने वादा भी तो किया था। जब लालची बादशाह ने इतना सोना और चांदी देखा तो वो सब कुछ भूलकर लड़के से पूछने लगा कि आखिर ये उसे कहाँ से और कैसे मिला। लड़का जल्दी से बोला कि बादशाह सलामत, झील के किनारे से आप कश्ती वाले से कहोगे तो वो आपको पार ले जाएगा और झील के पार आपको सोने और चांदी के पहाड़ नजर आ जाएंगे। बादशाह से मजीद इंतजार ना हुआ। वो तेजी से झील के किनारे पहुंचा और कश्ती वाले को कहकर जल्दी से कश्ती में बैठ गया। कश्ती वाला मौके की तलाश में था। उसने जल्दी से बादशाह को चिपवा पकड़ाए और खुद वहां से भाग निकला। बादशाह के बारे में मेरा अंदाजा है कि वो अभी तक कश्ती में सवारियों को झील के आर पार ले जा रहा होगा। अलबत्ता शहजादी ने अपनी अच्छी फितरत के आयन मुताबिक लड़के से शादी कर ली और वो हंसी खुशी जिंदगी बसर करने लगे। दोस्तों बताइए कि आपने क्या ये बचपन में कहानी दादा दादी, नाना नानी या किसी बुजुर्ग से सुनी थी? अगर हाँ तो किससे, और आज दोबारा सुनकर कैसी लगी? और अगर ना तो आज सुनकर आपको ये कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को अपने बच्चों के साथ शेयर भी जरूर कर दें। आने वाली वीडियो तक अपने मेजबान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।